श्री हरमंदर साहब जी के अंदर प्रकाश किए जाते ने। जदों पावन श्री मुखवाक आउंदे ने उन्हां दी विचार अमृत वेले दे समय आप जी सरवण करते हो। इस प्रकार जो शाम के समय गुरु के पावन गुर इतिहास की कथा विचार नूं आप जी रोजाना सरवण करते हो। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के जीवन की लड़ीवार कथा विचार चल रही है। आओ बड़े प्रेम के नाल कथा विचार के नाल आपां जुड़ीए। साध संगत जी, धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दे परथाए भट्ट साहिबाना ने बचन कीते हन, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख्य हर। प्रतख हरि दा स्वरूप धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी अपने कौतक वरताउंदे होए सच्चे पातशाह जी चंदू की गिरफ्त दे विच हन। चंदू दीवान अपनी हवेली दे विच जो साध संगत जी चंदू नूं सरकार दे वल्लों हवेली मिली सी, इस हवेली दे विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं बड़े भयानक तसीहे दे रहा है। कल आप जी ने सरवण कीता सी कि इस पापी दे वल्लों वड्डी जिहड़ी देग है उहदे विच पानी गर्म किया गया, पानी उबालिया गया। सिपाहियां नूं इन्हें आख्या है भी सतगुरु जी नूं पकड़ करके देग दे विच बिठा देना करो। ये वजन सुन करके धन गुरु अर्जन साहब जी आप ही महाराज जी देग दे विच जाके बैठे हैं। जदों भाई पराणा जी ने देखा कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी देग दे विच बैठे ने, भाई पराणा जी का हृदा कंबिया है। बड़ी छेती दे नाल भाई पराणा जी अगे नूं वधे हन कि मैं गुरु अर्जन साहब जी नूं देग दे विचों बाहर कढ लवां। साध संगत जी इन्हें सिपाहियां दे वल इशारा किया, कहंदे सिपाहियां ने भाई पराणा जी दे सोटे मारे हन। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई पराणा जी नूं वरज दिता है भी ये असीं अपना कौतक वरता रहे हाँ, तुसीं क्यों मार खा रहे हो, तुसीं ये सारा कौतक देखना करो। भाई पराणा जी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि महाराज मैं आप जी का निमाणा सिख हाँ, मैं चाहुंदा हाँ कि ये जिहड़े पापी हन जिन्हां दे राज दे विच बड़ा न्याय हो रहा है, आप जी वर्गे महान सतपुरुष नूं तसीहे दिते जा रहे ने, मैं इन्हां नूं गर्क कर देवां। दिल्ली ते लाहौर दी आपस दे विच टक्कर मरवा के इन्हां पापियां नूं बर्बाद कर देवां। साध संगत जी सच्चे पातशाह जी ने आख्या भी ये शक्ति तुहानूं कित्थों मिली है। कहण लगे महाराज आप जी की सेवा दे विचों सारा कुछ प्राप्त होया। तो गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी कहते भी जेड़े गुरु की सेवा करके तुहानूं शक्ति मिली वो गुरु दे विच शक्ति नहीं, भी जिहड़ी गुरु दे सेवा करदिआं तुहानूं शक्ति प्राप्त हो गई तो की वो सतगुरु शक्ति तो कला तो बिना है। इदां महाराज जी ने आख्या भी ये साडा कौतक है, तुसीं कौतक नूं देखना करो। कहण लगे इदां सच्चे पातशाह महाराज जी देग दे विच बैठे ने, वो जिहड़ा गर्म जल सी सतगुरु जी के शरीर नूं कष्ट नहीं दे सकिया, अग ने अपना सुभाव बदल लिया। सो इदां फिर साध संगत शाम दे वगत पापी जिहड़ा सी ये अपने घर नूं चलिया गया। महाराज जी नूं देग दे विचों बाहर कढवाया है। जिवें हुण अगे अज जो ये सारी जिहड़ी खबर है ना भी गुरु अर्जन साहब जी नूं लाहौर दे अंदर चंदू दीवान बड़े तसीहे दे रहा, सारे बन्ने कहंदे खबर फैल चुकी सी। जिवें चंदू दे कर जी चंदू दीवान दे ग्रह दे विच घर दे विच जिहड़ी खबर भी गई है, सतगुर को दुख देत ये जिहड़ा पापी है धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी नूं बड़े भयानक तसीहे दे रहा है। किसे सिख की सुता थी, कहण लगे किसे सिख दी जो सपुत्री सी, इस प्रकार पापी नुखा नकेत। सो चंदू दीवान का जिहड़ा लड़का करम चंद है, किसी सिख की साध संगत जी लड़की इस करम चंद दे नाल विआही हुई सी। इस तरह किसी सिख की लड़की धी इस पापी दे घर दे विच नौं वजों है। चौपई सुन प्रसंग दलकियो तिस हृदा। जदों साध संगत जी उन्हें प्रसंग सुनिया है, खबर सुनी है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਿਆ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮ ਨੈ ਹਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਕਾਮਨਾ ਜਾਚਤ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਨਿਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ। ਸਸੁਰ ਪਾਤ ਕੀ ਤਹਿ ਦੁਖ ਦੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪੀ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦੂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਅਗਤੇ ਮੈਂ ਇਨੋ ਨਕੇਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਸ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੁੰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਪਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਏ ਨਾ ਭੋਜਨ ਨਿੰਦਰਾ ਹਾਨੀ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਏ ਨਾ ਭੋਜਨ ਨਿੰਦਰਾ ਹਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤਿਕ ਜੀਵਨ ਇਸ ਘਰ ਮਹਿ ਮੇਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਨ ਥਿਰ ਵਹਿ ਹੇਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਹੁੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਾ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਮਿਠਾਈ ਘੋਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਭੋਜਨ ਲੈ ਗਮਨੀ ਚੋਰੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਭੋਜਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ ਨਾ ਖਰੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਚਿਤ ਡਰਤ ਜਾਤ ਨਹਿ ਪਾਹੀ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਕਾਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਸਜੇਵਰ ਤਨੈ ਨਿਕਾਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕਰਕੇ। ਰੱਖੋ ਗੁਪਤ ਸੁਨਾਵੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਧਰੇ ਲੋਭ ਤੂਸਣ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤੁਰਤ ਆਵੋ ਬਚ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਚੰਦੂ ਪਾਤ ਕੀ ਲਹਿ ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਸਹੁਰਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ,
ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਹਮੋ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹਿ ਮਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪੀ ਸਹੁਰੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਵੇਗਾ, ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਈ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਦੇਖ ਤਰੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੌ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਕੈ ਬਿਨੈ ਪਿਗੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੀਜੈ ਪਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਿਹੋ ਆਹਾਰ ਕੋ ਕੀਜੈ ਖਾਨੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਸੁਤ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਤੀ ਜੋਗਤਾ ਐਸੇ ਨਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਐਸੇ ਭਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਕਰਿਓ ਪਾਪ ਕੋ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਇਨਕੇ ਸਦਨ ਬਸਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੁਦਾ ਪਛਾਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਲਗ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖਾ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਦਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਤੋਹੇ ਅਸ ਭਉ ਜੇ ਰਾਖਾ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਭਾਉ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਤਿਆਗੋ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਰਾ ਉਖੇਰੇ ਚੰਦੂ ਕੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਰੇ ਜਬੈ ਦੋਜਕ ਮਹਿਗੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਾਂ ਹਮਾਰੋ ਪਲਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ कि मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों मेरे हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। सच्चे पातशाह जी ने भजन किए सन भी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी वो बड़े बली होणगे, वो इस तरह ऐसे पापियां नूं चुन चुन करके नाश करनगे। कमौत महा दुख दे कै, इदां कहण लगे चंदू नूं पगड़ करके इहदे नक दे विच नकेल पाउणगे, ਇਹਨੂੰ ਕਮੌਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਕਲ ਸਦਨ ਇਸ ਹੋਏ ਖਰਾਬ, ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰੇ ਨਾ ਕਿਮ ਇਮ ਬਨੈ ਸ਼ਤਾਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਖਲ ਕੁਟੰਬ ਅਲੰਬ ਬਹੀਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੁਟੰਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਦਤ ਮਰੈ ਮਹਾ ਦੁਖ ਲੀਨੇ, ਇਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਰਾਖੋ ਗੋ ਬਤਾਵੋ ਕਾਹੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਇਨੋ ਸੰਗ ਸਹਿ ਨਾਹਿ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਉਜੜੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਇਸਕੇ ਘਰ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਹਮਨੇ ਕਰੈ ਜਾਹੂ ਲੇ ਫੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨ ਜਲ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਗਰੀ ਬਾਤ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ। ਪਾਛੋ ਲਖਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਘਾਤ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵੋ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੋ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉੜੀਸਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੋ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਗੁਰ ਕੁਛ ਕੀਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਟ ਗਮਨੀ ਮਰਬੋ ਨਿਜ ਚੀਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਦਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਵੇ ਹੋਏ ਲਾਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤ ਜਾਮਨੀ ਸੋ ਤਬ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਬ ਭਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਤ ਮਨ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਤਾਪ ਤੇ ਪੀਰ ਨ ਤਨ ਮੈਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਬਾਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਜਾਣਤ ਮੇਰੋ ਹੋਏ ਘਾਤ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਈਏ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਾ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਬਾਰ ਕੀ ਲਗੀ ਨਾ ਕੋ, ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵਸ਼ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਪਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਰੂ ਤਪਤ ਲਗਾਏ ਵਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਗਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਤਬਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਮ ਚਿਤਵਤ ਹੀ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹਾਰਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਪਾਤ ਕੀ ਬੜ ਹਤਿਆਰਾ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਤਿਆਰਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਸ਼ਗਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਤਾ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕੈ ਬਿਸਰੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੀਰਾ, ਇਹਨੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖੰਡੋ ਹੋਏ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੰਕ ਕਹਿਤ ਕਿਆ ਕਾਲੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੰਗਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰੋ ਤਾੜ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਟਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਰ ਪਾਵਤ ਮੋਹਿ ਅਚਰਜ ਦੇ ਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਾ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਛੁਟਬੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤ ਫਰੀਬਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਝ ਤੇ ਹੋਣ ਖਲਾਸੀ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਨੈ ਜੀ ਨਹਿ ਤੋ ਦੇ ਫਾਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਨ ਜੈਸਨ ਤੇ ਸੁਨ ਗਰਬਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਵੀ ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮੋਹੇ ਕਹੋ ਮਨ ਮਹਿ ਲਿਆਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੋਟੇ ਕੁਛ ਮਰਵਾਏ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਹੇ ਮੌਨ ਗੁਰ ਤੇ ਡਰ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤ ਕਿਨ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਕਰ ਮਨ ਮੁਰਝਾਵਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਮਨਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੁਬਾਕ ਉਪਾਵੇ ਤਰਾਸ, ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਬਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਾਵੈ ਤਰਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਫਲ ਜੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਰਾੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਤਾਵੋ ਸੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਲਓ ਕਹਾਂ ਸਾਸ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆਜ ਹੋਏ ਜਿਮ ਘਨੀ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਥਿਆਬਾਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਕਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਉ ਅਤ ਗਮੀ ਕਿ ਦਿਉ ਅਬਸ਼ਾਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਉ ਅਤ ਗਮੀ ਕਿ ਦਿਉ ਅਬਸ਼ਾਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਠਾਨੈ ਅਠਾਨਤ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਭ ਜਪਤ ਕਰੋ ਘਰ ਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋ ਤੇਰੋ ਤਨ ਘਾਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਨ ਗਏ ਵਾਏ ਲਿਓ ਤੁਬ ਤਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਤ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾਤਾ ਮਾਨੇ ਕਰੋ ਖਲਾਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਤੋਂ ਕਾਲ ਗਰਵਾਸੀ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਲ ਬਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਧਵਾ ਲਖੋਂ ਸੁਦਾ ਪਛਾਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਾਠ ਵਿਖੈ ਤੇ ਬਾਰੂ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਤਾ ਹੈ ਮੰਗਵਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰੂ। ਇਦਾਂ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਤਪਤ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਸ ਦਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਸਮਦਾ ਉਪਰ ਤਿਸ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਆਂਚ ਤਪਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਨ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਪਰਸ਼ਵਾਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਲ ਭਖਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੇਸ਼ਠ ਕੀ ਰੁੱਤ ਅਤ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਮਹਾ ਤਪਤੇ ਤਪਹਿ ਤਮਾਮ। ਸੋ ਮਹਾ ਤਪਤ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਵਾ ਚਲੇ ਸਹੀ ਨਹਿ ਜਾਹੇ। ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੋ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਕੋ ਭਾ ਬਹੁਦਾਹੇ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ
ਸੇਕ ਬੜਾ ਸਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਗੁਣਖਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਚਿਓ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪੀਓ ਨਾ ਪਾਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕਤਾ ਤਪਤ ਬਲੋਕਤ ਬੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਨਰਕ ਦਰ ਢਾਪਨ ਖੋਲਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਮਨੋ ਨਰਕ ਦਰ ਢਾਂਪਨ ਖੋਲਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਰਕ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਆਵੋ ਵਹਿਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਠਾਵੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਰੈ ਤਰਾਸ ਉਪਜਾਵੋ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਧਰਨੀ ਧਰਨੀ ਧੀਰ ਸਿਖਾਏ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਲੇਸ਼ ਨਾ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਉਤਪਤ ਨਹਿ ਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਸ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨਾਏ ਵਿਦਮਾਨੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸੀ ਧੀਰਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਜਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੀਰ ਭਾਵ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਵੀ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗ ਮਹਿ ਜਨ ਜਨਾਏ ਵਿਦਮਾਨੀ,
ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਨਾ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਇਕ ਰਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਠੋਰ ਚੰਦ ਕੁਲ ਘਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੀਨਸ ਛਾਤੀ ਮੁਝ ਤਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਮ ਅਬ ਤਪ ਤਾਵਹੁ ਉਤਪਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾ ਅਪਰ ਅਰਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰੀ ਮੌਨ ਅਬ ਆਏ ਨ ਬਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨਤ ਬੋਲਤ ਬਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕੂਕਰ ਕਹਿਓ ਕਲੰਕਤ ਕੀਓ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਰਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਤਾਪੋ ਜਿਮ ਤਮ ਮਮ ਹੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪਣਾ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਕਰੋ ਦੀ। ਸਿਕਤਾ ਤਪਤ ਅਰੂਡਣ ਲਾਗੇ। ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕਤਾ ਤਪਤ ਅਰੂਡਣ ਲਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਰੋ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੁਣੀਐ ਮੂਡ ਭਾਗੇ। ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੂਰਖਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੋ ਭਾਖਿਓ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਉਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਤੂੰ ਜਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੂਕਰ ਵੈ ਕਰਾੜ ਝੱਖ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਕਰਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਕਲ ਬੰਸ ਕੀ ਜਰਾ ਉਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਪਰ ਅਪਦਾ ਬਹੁ ਡਰ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੋਜਕ ਦੀਰਘ ਦੁਗਤ ਸਹੇਰੈ। ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਕ ਮੌਤ ਤੂਰਨ ਫਲ ਹੀਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮ ਤੋ ਤਿਆਗਨ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਅਤ ਤੀਰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਆਰੂਡਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਹੁਤਾਸਨ ਸੰਪਰ ਖਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਨੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਰੇਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲੰਗਾਓ ਪਿਰਾਣਾ ਦੌਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੌਰੇ ਮਨ ਭੌਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਨ। ਤਬ ਤਰੇਤ ਪਰ ਹਮ ਤਨ ਪਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੁਖ ਸੋ ਹੋਏ ਗੁਰ ਉਪਰ ਖਰੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਨਿਕਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਉ ਹਮ ਹੋਵੇਂ ਧਨ ਮਹਾਨ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈ ਇਨ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇਖਨ ਕਰੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਛੀ ਬਾਤ ਦੇਹ ਪਰ ਹਰੈ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੇਰਤ ਚੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਸ਼ਟਕਾ ਧਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਹੱਥਨ ਪਰ ਪੈਰਨ ਪਰ ਮਾਰ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਗਹਿ ਕਰ ਮੋਰੇ ਬਹੁ ਬਲ ਧਾਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰੈ ਵਰਜਨਾ ਘਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਆਵਤ ਹੋ ਰਿਸ ਮਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਖਾਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਹਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਤੁਮਰੋ ਦੁਖ ਨਹਿ ਦੇਖ ਸਕਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਨ ਅਬਲਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਰੱਖੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਮ ਕੀਜੈ ਤਬੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਮਰੀ ਆਇਸ ਹੋਵੈ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬ ਹਮਰਾ ਇਹ ਖੇਲ ਪਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਪਿਖੋ ਹੋਏ ਜਿਮ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਹਿ ਬਿਠਵਾਏ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਖੇਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੇਤਾ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੈ ਲੋਕ ਰਚੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ ਹੁਤਾਸਨ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨੇਰੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤਪਦਾ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਪਤ ਰੇਤ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਬੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਤੇ ਮਿਰਦ ਆਸਨ ਪਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਤ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡੁਲਿਅੰਤੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਂਦੇ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਏ ਮੌਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੰਤੇ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਨ ਕਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਪਤ ਰੇਤ ਦੇਹ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਪਦੀ ਰੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੈ ਬੋਲਤ ਨੈ ਮਾਨਤ ਨਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਕੇ ਗਾਤ ਲੱਗੈ ਨਹਿ ਤਾਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰ ਕਰਸੀ ਤਬ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਨੈ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਨਾ ਅੰਗ ਡੁਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਡੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਸ ਤੇ ਤਾਤੋ ਅਤ ਬਾਰੂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹੇ ਦਿਸ ਤੇ ਤਾਤੋ ਅਤ ਬਾਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਤੋ ਅਤ ਬਾਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਪਾਪੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਪਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਕਾਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਕਰ ਗਾਤ ਸਮੂਹੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੂਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੂਏ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਫਲੂਏ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਮਤ ਨਹਿ ਜਾਣੈ ਦੁਰਚਾਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੀਰਾ ਗਨ ਕਰੇ ਦਿਖਾਰੀ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਜਾਮ ਲਗ ਬਾਧਾ ਦੀਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਜਾਮ ਤੱਕ, 2 ਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀਨਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਾਸ ਡਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਅਬੋਲ ਅਡੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਅਤੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਤੋਲ ਤੋਂ ਨਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ ਔਰ ਜਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੰਦਰ ਆਰ ਜੇਤਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਚੱਕਰਤ ਚਿਤ ਗੁਰ ਚਲਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਐਸੋ ਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੁਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਬਿਰਤੰਤ ਉਚਾਰੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਰਤੰਤ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਗਇਓ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਨ ਗੁਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਥਲ ਤੈ ਆਨ ਬਿਠਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਜਰਬੇ ਬ੍ਰਿਣ ਭਏ। ਇਦਾਂ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਲੂਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨਾ ਸਰਾਪ ਸਾਚ ਟਹਿ ਚਹਿ ਕਏ। ਇਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕਾਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਨਸਲਬੰਦੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗਇਓ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਨ ਗੁਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਪੂਰਬ ਥਲ ਤੈ ਆਨ ਬਿਠਾਏ। ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਜਰਬੇ ਬ੍ਰਿਣ ਭਏ। ਕਾਨਾ ਸਰਾਪ ਸਾਚ ਚਹਿ ਕਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।